Assalamu alaikum and a very welcome to everyone. On behalf of IEEE Computer Society Premier University Student Branch Chapter, I am honored to welcome you all to today's special session on higher education opportunities in Japan. This event is organized by IEEE Computer Society Premier University Student Branch in collaboration with IEEE Computer Society Bangladesh Student Activities Committee. Pursuing higher studies abroad is a dream for many students, and Japan has emerged as one of the most attractive destinations due to its world-class education, cutting-edge research facilities, and generous scholarship opportunities. Today's session is designed to provide practical guidance for students who aspire to study in Japan through the prestigious MEX scholarship program. We sincerely thank all participants, distinguished guests, and organizers for joining us this evening. Without further delay, let us move forward with the program. Now, it's my great pleasure to introduce our distinguished speaker for today's session. Our speaker, Rashidul Arifin Ifti, is currently graduate researcher at the Laboratory for System Dependability, University of Tsukuba, Japan. Many of our members may already be familiar with him. He previously joined IEEE Computer Society Premier University Student Branch Chapter as an instructor during our AIML Bootcamp 2025, where he shared his expertise and guided participants through various machine learning concepts and practical applications. Today, he is back with us to share his valuable experience regarding higher studies in Japan and the next scholarship. With first-hand experience of studying and conducting research in Japan, he is in a unique position to guide aspiring students through the entire application process. We are truly grateful to have him with us once again. Everyone, please join me in warmly welcoming Mr. Rashidul Arifin Ifti. Sir, the floor is all yours. Thank you so much, everyone. It's nice to have you all once again, as I can remember that I can remember Sami too. Yes, I can remember those days when I came to the Premier University and having a wonderful audience at the machine learning workshop. So thank you so much for having me again. And with all of your permission, I'd like to share my screen. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible now. Okay, thank you so much. যাক, এটা বাংলাতেই বলি, তাহলে সবার জন্য গ্র্যাব করতে ইজি হবে। যাক, সবার সাথে কথা বলে আবারও ভালো লাগলো। আজকে আবারও আমাদের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি IEEE কে ধন্যবাদ যে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। সো আজকে আমি আমার থ্রু আউট 1 ইয়ার আমার যে হায়ার স্টাডিজ জার্নি, যখন আমি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলাম তখনই অলরেডি আমার রেগুলার প্রসেসিং গুলো চলছিল। বিভিন্ন অনেকগুলো ফেজ, যেহেতু কি বলা যায়, একটা হায়ার স্টাডিজ জার্নিটা ক্রমান্বয়ে একটা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তুমি একটা বিল্ডিং এর ডাউন থেকে টপে উঠছো, এটা এভাবে একটা জার্নি পুরোটা। সো ইট উড টেক টাইম, ইট উড টেক পেশেন্স, অ্যান্ড এটা তোমার ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা যতটুকু পর্যন্ত নেওয়া পসিবল সে নিবে। সো আমি আমার জার্নিটা একদম শুরু থেকে শুরু করি। তো আমি আগে সংক্ষেপে আমার নিজের পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমি রাশিদুল আরিফিন ইফতি, বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ সুকুবা জাপানে মাস্টার্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছি। বিগত সালে আমি 2024-এ ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং থেকে। পরবর্তীতে আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাজ অ্যান অ্যাডজান্ট লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলাম প্রায় 6 মাসের মতো, এবং একটি ইউএস বেসড সফটওয়্যার কোম্পানিতে অ্যাজ অ্যান অ্যাসোসিয়েট এআই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 1 বছর কর্মরত ছিলাম। পরবর্তীতে আমি 2026-এর এপ্রিলে জাপান আসি অ্যাজ এ মেক্স স্কলারশিপ স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সুকুবাতে মাস্টার্স কমপ্লিট করার জন্য। সো এটাই হচ্ছে আমার একটা ছোট একটা স্ন্যাপশট আমার ল্যাবমেটস। এখানে আমাদের ইন্দোনেশিয়ান, বাংলাদেশি, চাইনিজ, জাপানিজ সহ মাল্টি ভ্যারাইটিস অনেকগুলো দেশের মানুষরা আছেন, এবং মাঝখানে আমার সেন্সেকে দেখা যাচ্ছে। সো এটাই হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেবল এআই সিস্টেম ল্যাবরেটরি, যেটাকে আমরা ডাইস ল্যাব বলে থাকি। সো আসি, আমরা শুরু করি আমার জার্নি শুরু থেকে। প্রথমত কেন জাপান, প্রথমত কথা আসতে পারে এটা। আমি যখন আমার গ্র্যাড শেষ করে যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম, প্রথমে আমার টার্গেট ছিল হচ্ছে যে আই উড অ্যাপ্লাই ফর ডিরেক্টলি পিএইচডি উইদাউট হ্যাভিং এনি মাস্টার্স। সো কিছু সময় যাওয়ার পর আমার নিজের একটু রিয়েলাইজেশনে আসে যে হচ্ছে যে
I'm still not prepared enough to jump directly for PhD because PhD is a long commitment and it would take a lot of knowledge even start a PhD degree. So আমার সিনিয়রদের এবং আমার সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পরামর্শে আমি একটু ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপ্লোর করি। ইন্ডাস্ট্রিতে বছরখানেক চাকরি করার পর খুবই ভালো রকমের কিছু এক্সপোজার থেকে শুরু করে নলেজ লেভেল যথেষ্ট হাই হয়, যেটা আমরা অ্যাজ অ্যান আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট আমরা নর্মালি পাই না। তো তার পরবর্তীতে আমি একাডেমিতে যোগদান করি, যে একাডেমিটাও একটু এক্সপ্লোর করার জন্য, যে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এখানে হচ্ছে এটা কি ঘোড়া টিমটা হচ্ছে, কি পড়াচ্ছে আমাকে, কি গ্যাপ আছে, কি গ্যাপ নাই। সো প্রায় 1 বছর 1.5 বছরের কাছাকাছি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়াতে জবের পর আমি ডিসাইড করি যে হচ্ছে I should go for a research-based master scholarship. And obviously, আমি টার্গেট করি ওইসব স্কলারশিপকে যেগুলো রিনাউন্ড পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এর মধ্যে আমাদের ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ রয়েছে, আমাদের মেক্স স্কলারশিপ রয়েছে। আমাদের ইরাসমাস মুন্ডাসটার দিকে আমার প্রথম ফার্স্ট অ্যাট্রাকশন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে একটু এটা শিফট হয়, কারণ ইরাসমাসটা বেসিক্যালি আমাদের একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ স্কলারশিপ। আমাদের 20 স্টুডেন্টস একটা গ্রুপ থাকবে, তারা বিভিন্ন দেশে যাবে, ঘোরাঘুরি করবে, and it's a great exposure to them. But I was focused on a bit of research, so আমার প্রথম টার্গেটটা যাই হচ্ছে আমি একটু রিসার্চ বেস স্কলারশিপ যেগুলো আছে ওগুলোর দিকে ফোকাস করতে পারি কিনা। তো ওই রিসার্চ বেস স্কলারশিপ খুঁজতে গিয়ে আমার সবার প্রথম আসে হচ্ছে আমাদের মেক্স স্কলারশিপ জাপান বেস। এটা তো জাপানটা চুজ করার মাল্টিপল কিছু উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত হচ্ছে যে আমরা এখানে জাপানের টপ 10 ইউনিভার্সিটি যেগুলো পুরো ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ 200-250 এর মধ্যে, জাপানের ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি টোকিও টেক ইউনিভার্সিটি, যেটা ওটা পুরো ওয়ার্ল্ডের টপ 3 র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটির একটা। আমার ইউনিভার্সিটি জাপানে 9th র্যাঙ্কড, যেটা পুরো ওয়ার্ল্ডের 200 এর মধ্যে অবস্থান করে। সো ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম যেটা বলা যায়, ওইটা ইজিলি অ্যাচিভ করা যায়। তারপর তাছাড়াও রিসার্চ বেস কাজগুলো এত পরিমাণে হয় এখানে রোবোটিক্স নিয়ে শুরু করে, এখানে আসলে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক বেশি এখানে অনেক বেশি ফেমাস। তো যে কারণে রোবোটিক্স, অটোমেশন এগুলার সাথে আমাদের এআই এর কারেন্টলি যে সিনক্রোনাইজেশনটা চলছে, ওই জিনিসটা এখানে রিসার্চ ফ্যাক্টরটা অনেক বেশি। এটা ছাড়াও ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের একটা ব্যাপার তো রয়েছে। আর আমি মনে করি হচ্ছে সবসময় একটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ হোল্ডার হতে পারাটা এটা নিজের জন্য গর্বের, কারণ ওই দেশে গিয়ে তুমি তোমার নিজের কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করছো। সো অবভিয়াসলি একটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এটা একটা টপ প্রায়োরিটি ছিল। এটা ছাড়াও যেহেতু ইংলিশ মিডিয়াম স্টাডিজ এর একটা বড় ফ্যাক্ট রয়েছে ওইটা, এবং অবভিয়াসলি আমাদের বাংলাদেশের তুলনায় লাইফস্টাইলটা যথেষ্ট ডিফারেন্ট এবং উন্নত। এখানে হেলথ কেয়ার সিস্টেম থেকে শুরু করে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, ইভেন 1 মিনিটের জন্য ট্রেন মিস না করা, নট ইভেন সেকেন্ড ট্রেন মিস না করা থেকে শুরু করে খুব হাইলি ডেভেলপড যে হেলথ কেয়ার সিস্টেম, এন্ড সবকিছু মিলাই একটা বেটার লাইফস্টাইল, এটা তো সবারই নজরে থাকেই। এবং সবার লাস্টে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ভালো একটা স্কলারশিপ নিয়ে যদি তুমি অ্যাজ এ গ্রাজুয়েট হয়ে বের হও, তাহলে অবভিয়াসলি তোমার জন্য ক্যারিয়ার পাথটা আরো ইজি হয়ে যায়। তুমি যদি পিএইচডি যাও বা ইন্ডাস্ট্রির দিকে আবার ফেরত আসো, তাহলে তোমার জন্য জিনিসটা অত ইজি হয়ে যায়। সো এই জন্য ক্যারিয়ার স্ট্রং একটা ক্যারিয়ার পাথওয়ে যেটা লিখেছি আমি অলরেডি, সো ওইটা পার্সু করার জন্যই আমার বেসিক্যালি এই জাপান চুজ করা। সো এটা হচ্ছে আমাদের জাপানের একটা ইকোনমিক প্ল্যাটফর্ম। সো আমার স্কলারশিপটার নাম হচ্ছে মেক্স স্কলারশিপ, যেটাকে মনোবুশো স্কলারশিপ বলে থাকে। মেক্সটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের জাপান মিনিস্ট্রি আন্ডারে, জাপান কালচারাল এক্সচেঞ্জ মিনিস্ট্রি আন্ডারে, মোস্ট প্রবলি আমার ঠিক শিওর মনে পড়ছে না, এই স্কলারশিপটা প্রোভাইড করা হয়, যেটা অনেক পুরনো একটা স্কলারশিপ, প্রায় 50-60 বছরের উপরে একটা স্কলারশিপ। যে নর্মালি আমাদের জাপানের যদি আমি উইদাউট স্কলারশিপ পড়াশোনা করতে আসতে চাই, তাহলে প্রায় আমার 2 লাখ থেকে 2-2.5 লাখ টাকার মতো পার সেমিস্টার আমার খরচ হবে। এটা ছাড়াও আমার প্রথম দফায় আমার যে অ্যাডমিশন ফিটা, এটা প্রায় 2,80,000 ইয়েন, প্রায় 2.5 লাখ থেকে 3 লাখ টাকার, 2.5 লাখের কাছাকাছি একটা ওয়ান টাইম অ্যাডমিশন ফি দিতে হয়। এটা ছাড়াও প্রায় বাংলাদেশি টাকায় 60 থেকে এরিয়া বেসিসে 60 থেকে 1,20,000 টাকার মতো পার মান্থ এটা থাকা খাওয়া খরচটা থাকে। যদিও এখানে পার্ট টাইম ওয়ার্ক অ্যালাউড, তারপরও ওভারঅল সবকিছু মিলায়ে আমাদের উইদাউট এ স্কলারশিপ
সাস্টেইন করাটা একটু টাফ। যে কারণে সবার প্রথম চয়েসে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের মনোবুশো স্কলারশিপ, যেটা পুরো ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড। এখানে সকল রকম এডুকেশন ফ্রি করে দেওয়া হয়, পাশাপাশি তোমাকে যে স্টাইপেন্ডটা দেওয়া হয় সেটা দিয়ে হচ্ছে তোমাদের নিজের লাইফস্টাইল মেনটেন করে ইভেন তুমি তোমার ফ্যামিলিকেও সাপোর্ট পর্যন্ত করতে পারো। এটা ছাড়াও জাপানের একটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ রয়েছে, যেটা হচ্ছে জাসো অনার্স স্কলারশিপ, যেটাও ওদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। ওটার স্টাইপেন্ড অ্যামাউন্ট অত বেশি না, বাট টিউশন ফিস এন্ড অল এগুলোতে ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যায়। এটা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের এরিয়া বেসিস এবং প্রাইভেট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ আছে, সো ওগুলাও আমাদেরকে সাপোর্ট করে থাকে, বাট ওগুলো অত বেশি ফেমাস না হওয়ার কারণে বা প্রেস্টিজিয়াস না হওয়ার কারণে ওখানে একটু পার্সু কম করে থাকে নর্মাল স্টুডেন্টরা। সবাই জাপান বলতে সবার আগে স্কলারশিপের দিকে আসে। সো এটাই হলো একটা ইকোনমিক ফ্যাক্টর, যে উইদাউট স্কলারশিপ এন্ড উইথ স্কলারশিপ যে তোমার কি বলা যায় এখানে লাইফস্টাইলটা কেমন হবে বা কিভাবে লিড করতে পারবা এটা নিয়ে। সো যেহেতু আজকে আমাদের পুরো সেশনটাই মেক স্কলারশিপ নিয়ে, সো আমরা এটারই একটু আদ্যপান্ত নিয়ে কথাবার্তা বলবো। সো আমাদের মেক স্কলারশিপের দুইটা ট্র্যাক থাকে নর্মালি, যেটা হচ্ছে আমাদের এমবাসি রেকমেন্ডেড ট্র্যাক এবং পরবর্তীতে আমাদের ইউনিভার্সিটি ট্র্যাক। এমবাসি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকটা প্রত্যেক বছর জাপান গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের প্রত্যেকটা দেশের অর্থাৎ জাপানের সাথে ডিপ্লোম্যাটিক কানেকশন রয়েছে এসব যেসব দেশের, ওদের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাইছে হচ্ছে প্লিজ সেন্ড ইউর বেস্ট স্টুডেন্টস টু আস। সো এইভাবে আমাদের তখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে স্ক্রিনিং বিভিন্ন রকম পরীক্ষা টরীক্ষা নিয়ে কিছু স্টুডেন্টদেরকে রেকমেন্ড করা হয়, যারা পরবর্তীতে এমবাসি থ্রুতে সরাসরি রেকমেন্ডেড হয়ে জাপানে পড়তে আসে, যেটা হচ্ছে আমাদের নর্মালি ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেশন। আর যেটা সবচেয়ে কমন এবং চ্যালেঞ্জিং সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেশন। এখানে তুমি কোন রকম এমবাসি থ্রুতে না, তুমি নিজে সরাসরি করবে কি ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন টিচারদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারসদেরকে রিচ করবা, অথবা ডিরেক্টলি সরাসরি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন অফিসকে রিচ করেই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবা। দ্যাট ইজ হোয়াট আওয়ার ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেশন ট্র্যাক ইজ। সো যেটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সবচেয়ে ইজি বলবো না, বাট চ্যালেঞ্জিং বাট কমন অ্যামং স্টুডেন্টস। আমরা দুইটা ট্র্যাকেরই খুব ডিটেইলস থরলি আলোচনা করব। সবার আগে আমরা এমবাসি ট্র্যাকটা নিয়ে আসি। সো এমবাসি ট্র্যাকটা প্রথম আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এমবাসি অফ জাপান বাংলাদেশের কাছে। ওরা প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সময় সার্কুলারটা দিয়ে থাকে। অ্যাপ্লাই করার পরে আইএলটিএস স্কোর, তোমার নিজেদের প্রিভিয়াস, ধরো এখানে তুমি মাস্টার্স অ্যাপ্লাই করতে গেলে তোমাকে আন্ডারগ্রেড, এসএসসি, এইচএসসি, পিএইচডি তে অ্যাপ্লাই করতে গেলে এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাস্টার্স এদের সার্টিফিকেট গুলো প্রোভাইড করবে। ওরা তোমাকে একটা ডকুমেন্ট স্ক্রিনিং এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা শর্ট লিস্ট করবে। পরবর্তীতে তোমার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিসে একটা রিটেন এক্সাম হয়। রিটেন এক্সামটা বেসিক্যালি ওখানে ইংলিশ এবং যে সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করছো ওই সাবজেক্টের কিছু দক্ষতা যাচাই করা হয়। জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরও এক্সাম হয়, বাট ওরাও জানে যে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম জাপানিজে ফ্লুয়েন্ট না, যে কারণে ওরা ওইটা থেকেও বেশি ইংলিশটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরবর্তীতে ইন্টারভিউ হয়, ফাইনাল ইন্টারভিউ, যেখানে এমবাসি মানুষজনেরা থাকে এবং একটা পুরো বোর্ড বসে সিলেকশনটা করে থাকে, এবং যারা ওই ফাইনাল ইন্টারভিউতে সিলেক্ট হয় ওরা পরবর্তীতে প্লেসমেন্ট, যাদেরকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্লেসমেন্ট করে তার পরবর্তীতে জাপান ফ্লাই করা হয়। সো নর্মালি কতজন তোমার এমবাসি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকে সিলেক্টেড হবে ওটা কোনো ফিক্সড অ্যামাউন্ট নাই, বাট আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের যদি স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো দেখতে যাই তাহলে মোটামুটি 30 থেকে 70 জনের আশেপাশে কি হয় অ্যাওয়ার্ড করে থাকে মেক স্কলারশিপ, যেটা আন্ডারগ্রেড, মাস্টার্স এবং পিএইচডি কম্বাইন্ডলি। অ্যাপ্লাই করতে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না এবং কোনো টোটালি অন্য কোনো কিছুই লাগবে না, এবং নর্মালি আমরা 1 বছর আগে থেকেই এটার প্রিপারেশনটা শুরু করি। অর্থাৎ যারা 2027-এ আসবে ওদের প্রিপারেশন কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমি যতটুকু পর্যন্ত জানি ওদের ডকুমেন্ট স্ক্রিনিং এবং রিটেন এক্সামও কমপ্লিটেড। সো এটা হচ্ছে এট এ গ্ল্যান্স আমাদের এমবাসি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকের একটা জার্নি। সো আমাদের জাপানে নর্মালি এখানে 2টা সেমিস্টার থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্প্রিং সেমিস্টার, যেটা এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে থাকে, এবং পরবর্তীতে যেটা আমাদের অক্টোবর সেমিস্টার, যেটা আমরা ফল সেশন বলে থাকি। নর্মালি এপ্রিল সেমিস্টারটা আমাদের যেটা স্প্রিং কোহর্ট, এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাক যেটা আছে, ইউনিভার্সিটি থেকে কিছু স্পেশাল প্রোগ্রামের জন্য রিক্রুটমেন্ট হয়ে থাকে। আর যেটা আমাদের অক্টোবর ট্র্যাক, ওখানেই আমাদের ম্যাক্সিমাম নেক্সট স্কলারশিপ স্টুডেন্ট যারা আছে ওরা এসে থাকে। এমবাসি রেকমেন্ডেড ট্র্যাক যারা, তারাও ম্যাক্সিমাম অক্টোবরে আসে। ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড মোস্ট অফ দ্য কেসেসই অক্টোবরে আসে, কিন্তু কিছু কিছু প্রোগ্রাম, কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি, যেমন আমি যে প্রোগ্রামটার আন্ডারে এসেছিলাম ওইটাও এপ্রিল কোহর্ট থেকে ওরা স্টুডেন্ট নিয়েছিল, যেটা জাপানের টপ 100 ইউনিভার্সিটির মধ্যে
হয়তো 5 to 10 ইউনিভার্সিটিস এপ্রিলে মেক স্কলারশিপ স্টুডেন্ট নিয়ে থাকে, বাকি মোস্ট অফ দ্য থিংস সবাই হচ্ছে অক্টোবরে নেয়। সো আমরা আসি এবার একটু জার্নিতে। ধরো এখন তুমি এমবাসি ট্র্যাকে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছ, তাহলে তোমার প্রথমে জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে তোমার আইএলস এবং অন্যান্য ডকুমেন্টেশন গুলো রেডি থাকতে হবে, এবং এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে আমাদের কল ফর অ্যাপ্লিকেশনস গুলো হয়, অথবা প্রাইমারি সিলেকশন যেটা, ওইটা এর মধ্যেই হয়ে যায়। জুলাই মাসের দিকে নর্মালি আমাদের রিটেন এক্সামটা হয়, যেটা এখনো পেন্ডিং আছে আর হয়ে গিয়েছে, আমার এক্স্যাক্টলি এমবাসি ট্র্যাকটা নিয়ে আইডিয়া নাই। বাট অ্যারাউন্ড জুলাইয়ের দিকেই রিটেন এক্সামটা হয়, এবং অগস্টের দিকে রিটেন এক্সামের যারা হাই স্কোরার ওদেরকে নিয়ে ইন্টারভিউটা হয়, এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ওরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটা ফাইনাল সিলেক্টেড স্টুডেন্টের লিস্ট দেয়। পরবর্তীতে নভেম্বর ডিসেম্বর এবং 27শে জানুয়ারিতে ওদেরকে বিভিন্ন জাপানের ইউনিভার্সিটিতে প্লেসমেন্ট করা হবে, যে হচ্ছে এখানে টপ ইউনিভার্সিটি, সব ইউনিভার্সিটি তো মোটামুটি স্কলারশিপ অফার করে, তো এখন কাকে কোন জায়গায় প্লেসমেন্ট করা হচ্ছে ওদের নিজেদের রেজাল্ট, ওদের নিজেদের একাডেমিক পারফরমেন্স, এগুলোর উপর বেস করে ওদেরকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্লেসমেন্ট করে থাকে। এবং ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে হচ্ছে ওদের মোটামুটি ভিসা প্রসেসিং এর কাজগুলো শুরু হয়ে থাকে। কিছু ইউনিভার্সিটি যারা এপ্রিলে স্টুডেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে ওরা ইমিডিয়েট এপ্রিলে ফ্লাই করে, আর যারা মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অক্টোবরের দিকে স্টুডেন্ট নিয়ে থাকে ওরা অক্টোবরের আগেই ভিসা প্রসেসিং এর কাজটা শেষ করে ওরা হচ্ছে অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বরের এন্ডে ওরা ফ্লাই করে থাকে। সো এটা হচ্ছে একটা টাইম লাইন যেটা নর্মালি চেঞ্জ হয় না, এটা হচ্ছে আমাদের এমবাসি ট্র্যাকের জন্য প্রযোজ্য। সো এবার আসছে যেটা আমাদের জন্য কমন, সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাক। ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকের 3টা স্টেপস। প্রথম, তোমাকে প্রফেসর ম্যানেজ করতে হবে, এক। দ্বিতীয়ত, প্রফেসর ম্যানেজ করার পর প্রফেসর যখন তোমাকে ইন্টারভিউ নিয়ে তোমাকে যখন মনে করবে যে ইয়েস হি ক্যান ওয়ার্ক এট মাই ল্যাব, দেন প্রফেসর তোমাকে ইউনিভার্সিটির কাছে রেকমেন্ড করে দিবে। ইউনিভার্সিটি তখন তোমার একটা এক্সাম নেবে, যেটাকে আমরা এন্ট্রান্স এক্সাম বলে থাকি, ভর্তি পরীক্ষা যাকে বলে। এক এক ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এক্সাম এক এক রকম, অনেকে রিটেন নেয়, অনেকে ইন্টারভিউ নেয়, এক এক ইউনিভার্সিটি এক একভাবে এটাকে ঠিকঠাক করে থাকে। এর পরবর্তীতে আসে আমাদের ইউনিভার্সিটি এক্সাম। ইউনিভার্সিটি প্রত্যেক ইউনিভার্সিটির কিন্তু আবার স্লট থাকে, যে হচ্ছে আমি 3জন 4জন 5জনের বেশি স্টুডেন্ট নিতে পারবো না। ইউনিভার্সিটির কাছে যদি 100 জন পরীক্ষা দেয়, ওই পরীক্ষা দিয়ে ওরা টপ 5জনকেই সিলেক্ট করে নেক্সটের জন্য, বাকিদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা চাইলে সেলফ ফান্ডে পড়াশোনা করতে আসতে পারো। ওই 5জনকে রেকমেন্ড করা হয় জাপান গভর্নমেন্টের কাছে। জাপান গভর্নমেন্ট এই ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড স্টুডেন্ট যারা আছে ওদেরকে নিয়ে নেক্সটের থ্রুতে ওদেরকে পরবর্তীতে স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। সো 3টা স্টেপ মোট দাগে। প্রফেসর তোমাকে পছন্দ করতে হবে, প্রফেসর তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে, ইউনিভার্সিটি তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে, দেন জাপান গভর্নমেন্ট তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে। নর্মালি এখানে বলে রাখা ভালো, যারা ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এক্সাম দিয়ে টপ 5-এ আসে বা টপ 3-তে আসে, ওরা 99% শর্ট থাকে যে ওদেরকে নেক্সট কোনো আটকায় না, সরাসরি ওদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে দেয়। যেহেতু ইউনিভার্সিটির কাছে বরাদ্দ দেওয়া আছে যে তুমি 3জন 4জন 5জন স্টুডেন্ট নাও, ওই ইউনিভার্সিটি তখন এক্সাম নিয়ে টপ 3-কে যখন রেকমেন্ড করে দেয়, ওরা ডিরেক্টলি বাই দ্য টাইম ওদেরকে কি করে ফেলে, স্কলারশিপ প্রোভাইড করে দেয়। সো এখানে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এক্সামটা এখানে খুব টাফ। প্রথম দফায় অনেক কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। প্রফেসর ম্যানেজ করার পর প্রফেসর যদি তোমাকে সবকিছু মিলে তোমাকে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করে এক্সাম দেয়া, এক্সামটা ভালো করলে তার পরবর্তীতে তোমার কি করা, নেক্সট স্টেপের দিকে আগানো, এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি মেইন স্টেপ। এন্ড যদি আমরা এখানে যে সেম বরাবর মতো এখানে দুইটা কোহর্ট রয়েছে, যেটা অক্টোবর এবং এপ্রিল। তো যদি অক্টোবরের মধ্যে হয় তখন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের আইএলস বা ডকুমেন্টেশন রেডি করতে হয়। আমাদের একটা মার্চ থেকে অগস্টের মধ্যে বড় একটা সময় থাকে প্রফেসর ম্যানেজ করার জন্য, কিন্তু অলওয়েজ রেকমেন্ডেড যত জলদি পসিবল প্রফেসর ম্যানেজ করা যায় নিজের জন্য তত ভালো। প্রফেসর ম্যানেজ করার পর তারপর একটা বড় সময় ধরে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল ওপেন থাকে, এর মধ্যে কাগজপত্র পাঠানো অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো হইতে থাকে। আমাদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে এন্ট্রান্স এক্সামটা হয়, এবং মার্চ এপ্রিলের মধ্যে রেজাল্টটা জানিয়ে দেওয়া হয় যে হচ্ছে আমি এই সব স্টুডেন্টদেরকে সিলেক্ট করেছি। পরবর্তীতে মে থেকে সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত আমাদের নেক্সটের অন্যান্য প্রসিডিউর যেগুলো আছে ওগুলো কমপ্লিট করে ভিসা প্রসেসিং শেষ করে অক্টোবরের আগে ওরা ফ্লাই করে। এটাই হচ্ছে আমাদের অক্টোবর ইনটেকের একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টাইমলাইন। এটা ছাড়াও আমাদের এপ্রিল ইনটেক যেটা রয়েছে, এটা আবার একটু খুব রাশের মধ্যে দিয়ে যায়। এখানে আমাদের মার্চের আগেই আমাদের আইএলস এন্ড ডকুমেন্টেশন রেডি করতে হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাস খুব কম সময় পাওয়া যায় আমাদের প্রফেসর কন্ট্যাক্ট করার জন্য। আমার এখনো পর্যন্ত মনে আছে আমি আমার প্রফেসরকে ফার্স্ট মেইল করি মে 31 আমার কাছে এখনো এই জিনিসটা এখনো মনে আছে যে ইভেন মে 31 দিকে আমাকে
প্রফেসর আমাদের মেইলের রিপ্লাইটা করে। পরবর্তীতে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের পোর্টাল, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির পোর্টাল ওপেন থাকে এবং অক্টোবরে আমাদের এক্সামটা হয়, এন্ট্রান্স এক্সামটা হয় অ্যাপ্রক্সিমেট অক্টোবর দিকে। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারির মধ্যে আমাদের ইউনিভার্সিটি জানিয়ে দেয় যে হচ্ছে তোমাকে স্কলারশিপের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছে কি হয় নাই। এর পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের মধ্যে ম্যাক্স থেকে ফাইনালি জানিয়ে দেওয়া হয় যে হচ্ছে যে তোমাকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে কি হবে না, হলে তোমাকে এপ্রিল আগে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই সেশনটা একটু খুব টাইট। যেমন আমার বেলা এখানে হয়েছে কি প্রায় মার্চের 10 থেকে 11 তারিখের দিকে আমার ফার্স্ট রেজাল্ট, ফাইনাল রেজাল্টটা দেয় হচ্ছে যে নেক্সট রেকমেন্ডেশনের জন্য। তার পরবর্তীতে ওরা আমাকে জাস্ট একদিনের নোটিসে আমাকে ঢাকা যাইতে বলে যে হচ্ছে তুমি ইমিডিয়েটলি কিসে আসো, এমবাসিতে আসো ভিসা প্রসেসিং এর জন্য। উইদিন 24 আওয়ার্স ওরা আমাকে মেইলটা করে এবং 24 আওয়ার্স মধ্যে আমার যেতে হয়, কারণ মার্চে আমাদের ঈদ ছিল যতটুকু পর্যন্ত মনে পড়ে আমার। সো ঈদের জন্য একটা বড় একটা গ্যাপ পড়ে যাওয়াতে আমাদের এই সেশনটা অলওয়েজ একটু এই বছর এবং লাস্ট কয়েক বছর খুবই ফার্স্ট ফেজে ধরে চলছিল। সো এভাবেই হচ্ছে আমাদের এপ্রিল ইনটেকের প্রসেসিংটা চলে। আবারও বলছি, এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি নিজেদের ফেইসে ফাংশন করে। সো যে কারণে এক এক ইউনিভার্সিটির টাইম লাইনটা এক এক রকম হয়, বাট অ্যাজ রাউন্ড ফিগার যদি করতে যাই, এই টাইম লাইনটাই হচ্ছে একটা বেসিক স্ট্রাকচার যেখানের মধ্যে কি করতে হয় তোমার জিনিসটা হয়ে থাকে। ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকের একটা অনেক বড় সুবিধা হচ্ছে যে মুহূর্তে তুমি একটা প্রফেসরকে কন্ট্যাক্ট করে ওই প্রফেসরের থেকে কনসেন্টটা নিবা যে হচ্ছে ইয়েস ইউ, যে উনি আমাকে সুপারভাইজ করবে, সেই মুহূর্তে দেখি ওই প্রফেসর এবং ওই প্রফেসরের ল্যাবমেট যারা, ল্যাব স্টুডেন্ট যারা আছে, সবাইকে যে কোনো একজনকে অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে যে পুরো জার্নিতে অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে সবকিছুতে তোমাকে হেল্প করবে। যে কারণে প্রফেসর ম্যানেজ করার পর থেকে বলা যায় প্রত্যেকটা জিনিসটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়, কারণ বাকি যতভাবে গাইড করা পসিবল প্রফেসর নিজের হাতে ধরেই করে থাকে। তো এটাই হলো আমাদের এপ্রিল ইনটেকের একটা ওভারঅল সামারি। সো কিছু এলিজিবিলিটি, আমাদের এলিজিবিলিটির মধ্যে আছে বয়সের একটা ফ্যাক্টর আছে যেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা না হলেও চলবে। ন্যাশনালিটি অবভিয়াসলি জাপানিজ না, জাপানিজদের, আমাদের ইভেন ডুয়েল যাদের নাগরিকত্ব আছে ওদের জন্য এটা একটা ইস্যু, ওরাও ডিসকোয়ালিফাই হয়ে অনেক বিভিন্ন জায়গায়, যে কারণে আমাদের ন্যাশনালিটি পিওর বাংলাদেশি হইতে হবে। এবং সবসময় আমাদের চেষ্টা করতে হয়, ওরা ধরো তুমি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছো, তোমাকে ইদার ব্যাচেলর কমপ্লিট থাকতে হবে, নাহলে তুমি ব্যাচেলর ফাইনাল সেমিস্টার স্টুডেন্ট হইতে হবে। এমন হইতে হবে যে যেন তুমি জাপানে এপ্রিল থেকে ক্লাস শুরু, এপ্রিলের আগেই যেন তোমার কাছে কি থাকে, সার্টিফিকেটের মেইন কপিটা তোমার কাছে থাকে। এটা ছাড়াও আমাদের সিজিপি, এটা অবভিয়াসলি একটা বড় ফ্যাক্টর, যত বেশি সিজিপি থাকা যায় তত ভালো। ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমাদের আইএলটিএস টোফেল তো আছেই, জাপানিজ অ্যাবিলিটি থাকলে ভালো, না থাকলে নাই। হেল্পটা এমবাসি ট্র্যাকে দেখে, বাট আমাদের ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকে তেমন একটা দেখে না। তো আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্মস গুলো আছে, এগুলো সবগুলো প্রফেসর কনস্ট্যান্টলি নিজেই হেল্প করতে থাকে। সো ডিগ্রি সার্টিফিকেট আমাদের এটা মাস্ট। রেকমেন্ডেশন লেটারটা এটা পরবর্তীতে এটি ইউনিভার্সিটি ট্র্যাকে ইমিডিয়েটলি লাগে, ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকে কনস্ট্যান্টলি আস্তে আস্তে লাগে। হেলথ সার্টিফিকেটটাও আমাদের ইউনিভার্সিটি ট্র্যাকের জন্য ইম্পর্টেন্ট। পাসপোর্ট অবশ্যই ম্যান্ডেটরি। আর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টটা পদে পদে প্রত্যেকটা জায়গায় দিতে হবে। এবং আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের ফিল্ড অফ স্টাডি বা রিসার্চ প্ল্যানটা। আমাদের রিসার্চ প্ল্যানটাই হচ্ছে ডিসাইড করবে যে হচ্ছে তোমাকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে কি হবে না। এবং সাথে আমাদের যে প্রিভিয়াস থিসিস বা পাবলিকেশন, আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ প্রিভিয়াস থিসিসটা এবং আমাদের যদি পাবলিকেশন রেকর্ডটা থাকে সেটা আমাদেরকে প্রচুর হেল্প করবে। এটা ছাড়াও আমাদের ইংলিশ বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, এখানে আবার একটু কথা আছে। ইংলিশ বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির মধ্যে যখন এমবাসি ট্র্যাকের থ্রুতে যারা আসে ওদেরকে মাস্ট আইএলটিএস দিয়ে আসতে হয়, কিন্তু যারা ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড ট্র্যাকে আসে কিছু ইউনিভার্সিটিতে মাস্ট বলে দেওয়া হয়ে যে তোমাকে আইএলটিএস লাগবেই, আইএলটিএস বা টোফেল লাগবে। মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এই জিনিসটা ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে দেয় যে হচ্ছে if your previous degree has been completed in English then you are exempt from IELTS. So যদি ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতেই আইএলটিএস ছাড়াও অ্যাপ্লাই করা যায়, যেমন আমার বেলায় আমি কোনো আইএলটিএস দিই নেই। আমি যখন আইএলটিএস দেওয়ার, আমার ইভেন মক টেস্ট দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছিল, ইভেন যখন আমি আইএলটিএস দেওয়ার মানে ডেট নিব, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ডেটটা নিব, ওই মুহূর্তে আমার সেন্সে আমাকে বলা হচ্ছে যে না আইএলটিএস দেওয়ার প্রয়োজন নাই, আমার এমওআই যেটা মিনিমাম ইনস্ট্রাকশনস এটা দিয়েই অ্যাপ্লাই করে দেওয়া হয়ে যাবে। সো অ্যাজ আমার ইউনিভার্সিটিটা জাপানের টপ 10 ইউনিভার্সিটি গুলোর একটা, সো টপ 5 গুলা আরেকটু হার্ড স্ক্রিনিং করে থাকে, বাট টপ 5 এর পর থেকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি প্রায় সময় দেখা যায় হচ্ছে আন্ডারগ্রেড লেভেলে তুমি একটা ইংলিশ
কোর্স থেকে বিলং করো এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই বা এমওআইটা দিতে পারলেই দ্যাট শুড বি গুড এনাফ। এন্ড ফটোগ্রাফ তো মাস্ট ম্যান্ডেটরি। এর পরবর্তীতে যে জিনিসটা আসছে আমাদের যে হচ্ছে নিজের ল্যাব খোঁজা এবং প্রফেসর খোঁজাটা। এখন এই দিকের দিকে না যাই, সবার আগে আমার যে জিনিসটা খুঁজতে হবে যে হচ্ছে যত উপরের দিকে ইউনিভার্সিটি ওটাতে কম্পিটিশন তত বেশি। জাপানে প্রায় 150-250 মতো ইউনিভার্সিটি আছে, প্রায় সবাই মেক স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ সবাই দিয়ে থাকে। কিন্তু জাপানের ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি টোকিও টেক, যেটা টোকিও টেকে অ্যাপ্লাই করতে গেলে অবভিয়াসলি দেখা যাবে যারা অ্যাপ্লাই করে বসছে প্রায় সবাই 4 সিজিপিএ 4 বা সিজিপিএ নিয়ার 4 অথবা জব এক্সপিরিয়েন্স হোল্ডার অথবা অনেকগুলো রিসার্চ পেপার নিয়ে আসছে এই সেই। ইয়েস প্লিজ। ওকে, সো নিয়ার সিজিপিএ 4 এর কাছাকাছি রেজাল্ট নিয়ে আসছে। সো যত উপরের দিকের ইউনিভার্সিটি দেখা যায় ওটাতে কম্পিটিশন তত বেশি। তো ক্রমান্বয়ে গ্র্যাজুয়ালি যখন তুমি আরেকটু নিচের দিকে ইউনিভার্সিটির দিকে যাবা, টপ 50 দিকে বা টপ 100 এর দিকে, ওগুলাতে এসে কম্পিটিশনটা একটু তুলনামূলক কমে আসে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে তুমি জাপানের ফার্স্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাও আর জাপানের লাস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাও, তোমার যেই স্কলারশিপটা ওইটা সব জায়গায় তোমাকে সেম ভ্যালিউ সেম ওয়েট ক্যারি করবে। তুমি একটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ হোল্ডার, নো ম্যাটার হোয়াট ইউনিভার্সিটি ইউ বিলং। ভালো ইউনিভার্সিটি অবশ্যই তোমার নিজের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো, কারণ তুমি যদি মাস্টার্সটা ওয়ার্ল্ডের টপ 200 ইউনিভার্সিটি থেকে করতে পারো, তুমি অবভিয়াসলি পিএইচডি করতে যাবা ওয়ার্ল্ডের টপ 50 ইউনিভার্সিটিতে অথবা টপ 100 ইউনিভার্সিটিতে। তো যারা ওই রকম চিন্তা ভাবনা রাখে ওরাই হচ্ছে একটু উপরের দিকে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করে। বাট সিজিপিএ ইজ এ গ্রেট থিং। তো তোমার সিজিপিএ ধরো 3.5 এর কাছাকাছি, তখন তুমি টার্গেট করলা টপ 100 ইউনিভার্সিটিতে। তোমার সিজিপিএ 3.8 এর উপরে, তখন তুমি অ্যাপ্লাই করলা টপ 20 বা টপ 15 ইউনিভার্সিটির দিকে। তোমার সিজিপিএ নিয়ার 4, তুমি তখন টপ 10 ইউনিভার্সিটির বাইরে যাবাই না, অন্য কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করবে না। সো প্রথমত ইউনিভার্সিটিতে সিলেক্ট করতে হয় যে হচ্ছে তুমি নিজের অবস্থাটা বুঝো যে হচ্ছে আমার জব এক্সপিরিয়েন্স কতটুকু, আমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স কতটুকু, আমার সিজিপিএ কতটুকু, ওইটার উপর বেস করে আগে একটা ইউনিভার্সিটি রেঞ্জটা সিলেক্ট করে নাও। তার পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার পরবর্তীতে তোমার ওইগুলাতে তোমার সুপারভাইজারটা খোঁজো। এখন সুপারভাইজার খোঁজার বেলায়ও এবার আসি আমরা কিছু নাইস থিং টু ডু। প্রথমত দেখতে হবে তোমার নিজের মাস্টার্স বা তোমার আন্ডারগ্রেড লেভেলে যে থিসিস ওয়ার্কটা করেছো ওইটার সাথে কতটুকু অ্যালাইন হচ্ছে প্রথমত। সো ওইটা যদি অ্যালাইন হয় বলা যায় তোমার জন্য একটা অনেক বড় একটা বেনিফিট, কিন্তু প্রায় সময় হয় না, কারণ উনি একটা প্রফেসর, ওনার কাজগুলো এত সফিস্টিকেটেড লেভেলে যেগুলো আমার সাথে কি হয় না। আমি যে কাজগুলো করলাম আন্ডারগ্রেড লেভেলে এটা একটা ছোটখাটো কাজ ওনার তুলনায়। বাট ধরো তুমি ইমেজ প্রসেসিং ডোমেন নিয়ে কাজ করলা, তোমার প্রফেসর যে সেও ইমেজ নিয়ে খুব হাই লেভেলের কিছু কাজকর্ম করতেছে, দ্যাট মিনস ইউ আর ফিট টু অ্যাপ্লাই ইন হিজ ল্যাব প্রথমত। সো ডোন্ট গো টু ডিরেক্টলি অন টপিক, ফোকাস অন দ্য কোর সাবজেক্ট। কেউ একজন ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং নিয়ে কাজ করছে, তুমি ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং নিয়ে একটা বা দুইটা পেপার পাবলিশ করেছো, সো অ্যাপ্লাই টু হিম, সামথিং লাইক দ্যাট। তো যাওয়ার পর অবভিয়াসলি যে প্রফেসরকে রিচ করবা ওনার রিসেন্ট কিছু পেপার পড়ে ওই পেপার গুলা থেকে ফাইন্ডিংস গুলা বের করে তার পরবর্তীতে ওই প্রফেসরের থ্রুতে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখন ইমেলিং এর জন্য অবভিয়াসলি আমাদের কি করতে হয়, জাপান টাইম হচ্ছে সকাল 9টায় ইমেল করাটা সবচেয়ে প্রেফার্ড, কারণ ফ্রেশ মাইন্ডে প্রফেসর আসবে, বসে তোমার একটা সুন্দর মেল দেখলে অবভিয়াসলি এটা তোমার উপর একটা গুড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে। সো একটা খুব শর্ট কনসাইজ ইমেল রাখবা এন্ড খুব স্পেসিফিক কথা থাকবে। তুমি মাস্টার্সের যে প্রসপেক্টিভ মাস্টার স্টুডেন্ট, ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর ম্যাক্স স্কলারশিপ, তুমি অমুক, তোমার সিজিপিএ এত, তোমার এইটা কয়টা পেপার আছে, তুমি এখানে চাকরি করছো, তুমি এটা পারো, তুমি এটা পারো না, আমি আপনার ল্যাবের এই কাজগুলো থেকে খুব ইন্টারেস্টেড, এটা নিয়ে আমি আপনার কয়েকটা পেপার পরে এই জিনিসটা খুঁজে বের করছি এবং আমি মনে করি আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো। এভাবে করে তাকে কি করবা, প্রফেসরকে রিচ করবা। সাথে প্রফেসরকে দেওয়ার সময় অবভিয়াসলি একটা সিভি দিতে হয় নিজের, খুব নাইস করে ইউরোপাস ফরম্যাট বলো বা যে কোনো ফরম্যাটে একটা নাইস একাডেমিক সিভি দিয়ে দিবা এবং সাথে সাথে তোমার ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যাড করে দিবা। কিছু প্রফেসর শুরুতেই রিসার্চ প্রপোজাল এক্সপেক্ট করে, আর কিছু প্রফেসর স্টুডেন্টকে প্রোফাইল দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে ওকে একটা প্রপোজাল দিতে বলে। ইট ডিপেন্ডস অন ল্যাব টু ল্যাব। তোমার প্রফেসর এখন কি প্রেফার করতেছে সেটা তোমাকে তার ওয়েবসাইট থেকে দেখতে হবে। অনেক প্রফেসর বলে দেয় যে আমাকে মেল করার আগে এই 5টা 6টা 7টা জিনিস নিয়ে আমাকে মেল করো।
অনেক প্রফেসর বলে জাস্ট মেল করো, যদি তুমি ইন্টারেস্টেড থাকো মেল করো। সো ইট ডিপেন্ডস যে তুমি প্রপোজালটা কিভাবে বানাচ্ছ, দ্যাটস ইট। প্রফেসরকে একটা মেল দিবা, মেল দেওয়ার পরে যদি দেখো প্রফেসরের কোনো রেসপন্স নাই, এখানে 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর গিভিং এ ফলো আপ, সেন্সে আই নো ইউ আর বিজি, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর, কি বলবা, খুবই খুবই প্রাউড ফিল করছি যে আমি আপনাকে আবার রিচ করার মতো সুযোগটা পেয়েছি, মানে তালাইয়া তারে 4-5 লাইনের আরেকটা মেল দিয়ে দিলা যে হচ্ছে ওকে, যে আমি আছি, আমি এক্সিস্ট করি। সো এই জিনিসটা ওরা খুব পছন্দ করে। সো গিভ হিম এ রিমাইন্ডার আফটার উইক অর 2, যদি কোনো রিপ্লাই না পাওয়া যায়, ইফ নট, যদি কোনো রেসপন্স না পাওয়া যায়, মুভ অন, ওই প্রফেসর তোমার প্রতি ইন্টারেস্টেড না। আর যদি কোনো প্রফেসর ইন্টারেস্টেড থাকে, উনি তোমাকে এসে বলবে যে হচ্ছে যে ওকে এটা করো বা ওইটা করো, which may lead to an interview। আর ইন্টারভিউতে আসার পরপরই হবে তার পরবর্তীতে যে প্রফেসরকে ইমপ্রেস করার কাজ, এবং সেটা তার পরবর্তীতেই বুঝে যাবে, প্রফেসরই বলে দিবে যে হচ্ছে তোমাকে কি নিয়ে প্রপোজাল বানাইতে হবে, কি নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, এভাবে করে প্রফেসর তোমাকে বলবে নরমালি। ওকে, এটাই গেল ইউনিভার্সিটি খোঁজা, একটা প্রপার ল্যাবটা খুঁজে বের করা এবং প্রফেসরকে রিচ করা। অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অবভিয়াসলি রিসার্চ প্ল্যান যেটা দিতে হবে ওটা সলিড হইতে হবে, কারণ ওই রিসার্চ প্ল্যানটার উপরই তোমাকে স্কলারশিপটা দিবে, যেটা আগেও বললাম। ওই রিসার্চ প্ল্যানটাই এমবাসি ট্র্যাক হলেও এমবাসি ট্র্যাকের থ্রুতে যায়, ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেড থ্রুতে হইলেও যখন এন্ট্রেন্স এক্সামটা হয়, ওই এন্ট্রেন্স এক্সামের মধ্যে ওই রিসার্চ প্ল্যানটা প্রেজেন্ট করতে হয়, প্রফেসরকে ওই রিসার্চ প্ল্যান দিয়ে ইমপ্রেস করতে হয়, ইভেন ওই রিসার্চ প্ল্যানের উপরেই মাস্টার্স করতে হয়। সো রিসার্চ প্ল্যানটা অবভিয়াসলি টপ প্রায়োরিটি থাকার জিনিস। আর কথাবার্তা সবকিছু খুবই স্পেসিফিক হইতে হবে। আমি চ্যাটজিপিটি দিলাম, চ্যাটজিপিটি থেকে বের করে কপি করে বসে দিলাম, নো। চ্যাটজিপিটি থেকে প্রায় সময় যা দেয় জেনারিক হয়, ওকে ফাইন, চ্যাটজিপিটি থেকে নিয়ে ওই জিনিসটার গভীরে যাও, আরো অ্যানালাইজ করো, ওই জিনিসটাকে একটু এক্সপ্লোর করো, বি থরো উইথ ইট। ওইটা যত ডিপে যাবা, তুমি যত পিছনে ওইটার পিছনে সময় দিবা, তোমার রিপোর্টটা তত কনসাইজ হবে, তোমার রিসার্চ প্ল্যানটা। আর প্রফেসর ওইটা দেখে অ্যাকচুয়ালি বুঝবে যে হচ্ছে হ্যাঁ ছেলেটা এটার পিছনে সময় দিছে। সো বি স্পেসিফিক, অবভিয়াসলি জেনারিক কোনো কিছু না। আর প্রফেসর সবসময় 3টা জিনিস অ্যালাইন করতে হয়, তোমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড, তোমার প্রফেসরের ল্যাব, আর জাপানে এটা রিসার্চ ফিজিবিলিটি। এই 3টা জিনিস, জাপানের রিসার্চ ফিজিবিলিটিটা যদি স্কিপও করো, তোমাকে নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড আর প্রফেসরের ল্যাবকে অ্যালাইন হইতেই হবে। তার পরবর্তীতে দেখাইতে হবে যে হচ্ছে এই কাজটা করে জাপানের লাভ কি। ধরো তুমি এমন একটা মেথোডোলজি দেখাইলা যেটা দিয়ে জাপানের ধানের বাম্পার ফলন হবে, কিন্তু জাপানে ধানের বাম্পার ফলন হচ্ছে গত 70 বছর ধরে, ওদের কাছে ওই রিসার্চের কোনো দরকার নেই। সো ইফ ইউ প্রেজেন্ট সামথিং টু দেম হুইচ ইজ নট ভ্যালুয়েবল টু দেম এট দ্যাট মোমেন্ট, obviously it won't make any impact. So do something that is currently on trending, such as self-autonomous car, robotic arm, AI, GenAI based systems। এই জিনিসগুলা কারেন্টলি এখন ওয়ার্ল্ডে খুবই ট্রেন্ডিং টপিক, প্রত্যেকটা দেশে কাজ হয়। সো এক্সপ্লোর দ্য রিসেন্ট টপিকস এন্ড মেক এ প্রপোজাল বেসড অন দ্যাট। আর আবারও বলতেছি, যারা লেখালেখি যখন করবা তখন খুবই কনসাইজ লেখা, কোনো একাডেমিক বক্কচক্কর লেখার দরকার নেই, কোনো কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করার দরকার নেই, ইউজ ইজি সিম্পল ওয়ার্ডস, জাস্ট যেন একবার পরে বুঝতে পারে যে তুমি কি করতে চাচ্ছ। প্রত্যেকটা জিনিস খুব, আর সবার লাস্ট জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে খুবই স্টার্ট করতে হবে আর্লি। প্রফেসর তুমি 50, 60, 70, 80 জনকে মেল করার পর হয়তো 2, 4 জন, 5 জনের রিপ্লাই পাবা, পজিটিভ ফিডব্যাক পাবা না, হয়তো 10 জনের রিপ্লাই পাবা যাচ্ছে ওয়াও তোমাকে ভালো লাগছে, তোমার প্রোফাইল সবকিছু আমার খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু তুমি কি করো, আমার কাছে এই মুহূর্তে স্টুডেন্ট নেওয়ার মতো আমার জায়গা নাই, অ্যাপ্লাই নেক্সট ইয়ার, এর কথা বলবে 10 জন। ওই 10 জন থেকে যদি তোমার কেউ যদি কপাল ভালো থাকে বা তোমার রিজেক্ট যদি ওই জায়গায় থাকে, maybe 1 or 2 will call you for interview. So start early and get feedback. And আমাদের এখানে রিসার্চ কালচারটা যেটা নিয়ে আমরা বলি, তো আমাদের এখানে টাইমটা এভরিথিং, যা কিছু বলা যায়, আমাদের প্রত্যেকটা সেকেন্ড এখানে মনিটর করা হয়। আমাদের এখানে বাস থেকে শুরু করে বাস, ট্রেন, খাবার দাবার, একাডেমিক্স, পড়াশোনা, ক্লাস, প্রত্যেকটা জিনিস টাইমে চলে। আমাদের কখনো অনলাইন ক্লাস এবং অফলাইন ক্লাসের মধ্যে আমরা কোনো ডিফারেন্স বুঝি না, আমাদের ল্যাব ওয়ার্ক প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমরা কোনো ডিফারেন্স বুঝি না। আমি আমার প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে প্রেজেন্ট করতে হয় আমার কাজগুলো আমার সেন্সের কাছে। আমি আমার সেন্সের কাছে কাজগুলো প্রেজেন্ট করতেছি নাকি একটা কনফারেন্সের মধ্যে আমি প্রেজেন্ট করতেছি,
আমি ওইটাও বুঝতে পারি না, আই ক্যান নট মেক দ্য ডিফারেন্স, বিকজ যখন আমি আমার ল্যাবে 12 জনের সামনে প্রেজেন্ট করতেছি, আমার প্রফেসর থেকে শুরু করে 11 জন আমার জাজ, টোটাল আমার প্রফেসর সহ 12 জন আমার জাজ। ওই 12 জন মাস্টার্স লেভেলের স্টুডেন্ট, প্রায় সবাই স্কলারশিপ স্টুডেন্ট, পিএইচডি স্টুডেন্ট, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ স্টুডেন্ট। 12 জন আমার জাজ, 12 জন আমার কথা শুনতেছে, আমাকে জাজ করতেছে, আমাকে কোয়েশ্চেন করতেছে, আই হ্যাভ টু ডিফেন্ড দেম। সো যেই তোমরা একটা আন্ডারগ্রেডের মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে, একটা থিসিস ডিফেন্স দিতে হচ্ছে, আই হ্যাভ টু ফেস দ্যাট ডিফেন্স এভরি সিঙ্গেল ডে। দ্যাট মিনস প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে এরকম একটা ডিফেন্স ফেস করতে হচ্ছে, এবং ডিফেন্স আমরা দিই 2 জন 3 জনে, এখন আমাকে ডিফেন্স নিচ্ছে 12 জনে। সো এখানে টাইম এন্ড সিনসিয়ারিটি ইজ এভরি সিঙ্গেল থিং। আর প্রত্যেকটা জিনিসে আমার সেন্সেকে আমার স্টে ক্লোজ, যা বলা যায়, আমার প্রত্যেকটা কাজের আপডেট, আমার সমস্যা যাই কিছু, ইফ ইউ ফেসড ইন এনি প্রবলেম জাস্ট ইমেইল হিম, উনি তোমার প্রবলেম বুঝে তোমাকে সলিউশন দিবে, না হলে রেফার করে দিবে, না হলে কাউকে অ্যাসাইন করে দিবে তোমাকে হেল্প করার জন্য, দ্যাটস ইট। আর আমাদের জাপান একটা রুল যেটা ফোরেনসো বলি আমরা, রিপোর্ট, কমিউনিকেট এন্ড কনসাল্ট। সমস্যা হচ্ছে রিপোর্ট করো, ল্যাবমেটদের সাথে কথা বলো, কনসালটেশন নাও। আমাদের সিস্টেমটা এইভাবে চলে। প্রত্যেক সপ্তাহে, মাসে, 15 দিনে আমাদের রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ প্রোগ্রেসটা হয়। আমার ল্যাবে আমার ল্যাবের কালচার হচ্ছে আমার সপ্তাহে 2 দিন আমাদের ল্যাব মিটিং হয়। প্রত্যেক মঙ্গলবার আমাদের হয় ল্যাব বুক রিডিং। আমাদের একটা বই আছে যেটা সিস্টেম রিলায়েবিলিটির উপর একটা বই, মোটা একটা বই। ওই বইটার এক একটা চ্যাপ্টার আমরা নিজেরা পড়াই, বাকিরা শুনে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে, আমরা এক্সারসাইজ দেই, এক্সারসাইজ সলভ করে, কেউ না পারলে আমরা সলভ করে দিই। দ্যাট মিনস আই এম দ্য টিচার, আই এম টিচিং মাই স্টুডেন্টস। দ্যাটস হোয়াট প্রত্যেক মঙ্গলবার হয়। এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের 12 জনের মধ্যে যে কোনো 3 জন আমাদের শিডিউল করা থাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার 3 জন আমাদের প্রেজেন্ট করে থাকে। প্রত্যেকের জন্য 1 ঘন্টা করে সময় বরাদ্দ থাকে। 1 ঘন্টার মধ্যে ওর গত লাস্ট কাজটা প্রেজেন্ট করে, এবং আমরা সবাই ওকে কি করি, যতভাবে নাস্তানাবুদ করা পসিবল ওভাবে করি। আমাদের সেন্সে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন করো, ওকে আটকাও, ওকে আটকাইলে এটা ওর জন্য বেটার। সো যে প্রেজেন্ট করতেছে বা আমি যখন প্রেজেন্ট করতেছি, আই হ্যাভ টু টেক প্রিপারেশন দ্যাট এভরিওয়ান উইল আস্ক অ্যাট লিস্ট 2 to 3 কোয়েশ্চেন। 12 জনে আমাকে মিনিমাম 20টা থেকে 30টা কোয়েশ্চেন করবেই ওখানে। তার মানে ওইভাবে প্রিপারেশন লেভেলটা নিতে হয়। ইভেন দেখো, যখন আমরা আন্ডারগ্রেডের থিসিস যখন ডিফেন্স দেই, একটা থিসিস ডিফেন্সেও কিন্তু 30টা কোয়েশ্চেন করে না, যেখানে এখানে প্রত্যেকটা সপ্তাহে সপ্তাহে করতে হয়। তারপর পাশাপাশি ডিসিপ্লিন খুবই ম্যান্ডেটরি। আমার ল্যাব মিটিং 12টায়, আমাকে 11:55 ওখানে গিয়ে বসতেই হবে। দেখা যাবে আমি আসার আগে আমার সেন্সে এসে বসে আছে। আর যে কাজটা করতেছো, বি থরো উইথ ইট, and you have to be the owner of your own work. Use AI, no problem at all, but you have to own that thing that you are going to present. না হলে 12 জনের মধ্যে কেউ না কেউ তোমাকে আটকাবেই, কোনো না কোনো পয়েন্টে গিয়ে তোমাকে আটকাবেই। এটা হচ্ছে আমাদের রিসার্চ লাইফটা। আর আমাদের ক্লাস আর রিসার্চকে যদি আমরা একটু কি বলি, ব্রেকডাউন করি, আন্ডারগ্রেড লাইফে মোটামুটি 70 to 80% ক্লাস ওয়ার্ক এবং 10 to 20% রিসার্চ ওয়ার্ক, যেটা অপশনাল। মাস্টার্স লেভেলে 70% রিসার্চ ওয়ার্ক, 30% ক্লাস ওয়ার্ক। আর পিএইচডি লেভেলে 100%ই আমাদের কি পুরোপুরি হচ্ছে আমাদের রিসার্চ বেস। যে কারণে ক্লাস থাকে, ক্লাস সপ্তাহে 1 দিন 3 দিন থাকে। ক্লাসগুলোও ওইভাবেই হয়, খুবই সিনসিয়ারলি। ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স খুবই ম্যান্ডেটরি। ক্লাস ওয়ার্ক, ক্লাস গ্রুপ ওয়ার্ক, এখানে পড়ানো থেকে ডিসকাশন বেশি চলে, গ্রুপ ওয়াইজ টিম ওয়াইজ ডিসকাশন বেশি চলে, কাজগুলো বেশি চলে। ছোট ছোট প্রজেক্টের উপর কাজ করতে হয়, ছোট ছোট কোড বেস কাজগুলো করতে হয়। বাট তুমি 1 মিনিটের জন্য যে ক্লাসের পিছনে মাথা রেখে ঘুমাই যাবা বা ক্লাসের মাঝখানে তুমি ডিসকানেক্টেড ফিল করবা, ওরকম করার কোনো অপশনই দেয় না নর্মালি। কারণ কেন করবো? কারণ তুমি বসে আছো একটা টিমে, তোমাকে 10 মিনিটের মধ্যে তোমাকে কাজটা প্রেজেন্ট করতে হবে। হোয়াট উইল ইউ ডু? ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু সাবমিট ইট। এন্ড প্রত্যেকটা ক্লাসের উপর বেস করে তোমার কনস্ট্যান্ট ইভালুয়েশন আছে। তোমার প্রত্যেকটা ক্লাসের উপর তুমি যেই পরিমাণ নাম্বারটা পাচ্ছ, যোগ হয়ে তোমাকে ফাইনাল গ্রেড দিবে। কোনো এক্সাম দরকার নেই। আমার পুরা সেমিস্টারে যতগুলো কোর্স, আমার 2 বছরের কোর্সে একটাও এক্সাম নাই। আমি কোনো এক্সাম দিচ্ছি না, সব অ্যাসাইনমেন্ট, আর সবগুলাই হচ্ছে তোমার ক্লাস ওয়ার্ক বেসড। সো এক্সাম নাই মানে ও আমাকে প্রত্যেকটা ক্লাসে জাজ করতেছে, ও আমার প্রত্যেকটা রিপোর্টে আমাকে জাজ করতেছে। এন্ড ওইটাকে অ্যাগ্রিগেট, জাস্ট সিম্পল, জাস্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, do the project works, do the assignments, submit the reports, and just he will aggregate or she will aggregate the whole thing and submit the result to you. That's it. That is that simple. So পড়াশোনার প্রেশারটা ওই রকমই হয়, যে আমাদের ভার্সিটি এখন যে কালচারে চলি আমরা, ওই কালচারের মতো না, ধারে কাছেও না। তো এটাই হচ্ছে আমাদের এখানকার রিসার্চ আর একাডেমিক কালচার।
অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা যেটা টাকা পয়সার ব্যাপারে আসি একটু কথাবার্তা বলি। সো নর্মালি আমাদের মাস্টার স্কলারশিপ স্টুডেন্ট যারা আছে তারা 1,44,000 ইয়েন পায়, বাট এরিয়া বেসিসে কিছু বেশি পায়। ধরো আমার এরিয়াটা একটু গ্রাম বা রুরাল সাইডের দিকে, সো আমাকে 3,000 ইয়েন বেশি দেয়, আমাকে 1,47,000 ইয়েন দেয়। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিকে 2,000 ইয়েন বেশি দেয়, যেগুলো একদম সেন্টার বা প্রপার সিটিতে ইউনিভার্সিটি ওদেরকে বেশি দেয় না এক্সট্রা। কারণ আমাদের একটু ট্রান্সপোর্টেশন বা আমাদের যখন বড় কোনো কাজ করতে হয় তখন আমাদেরকে টোকিওর দিকে যেতে হয় বা বড় কোনো সিটির দিকে যেতে হয়। সো যে কারণে আমাদেরকে একটু এক্সট্রা বেনিফিট গুলো দেওয়ার জন্য আমাদেরকে 2-3 হাজার ইয়েন বেশি দেয়। যদিও 2-3 হাজার ইয়েন এগুলো গায়েও লাগে না এখানে, কারণ তুমি একবার স্টারবাকস যাবা আর আসবা 1700 ইয়েন 1800 ইয়েন শেষ। সো ইট ডাজন্ট মেক দ্যাট মাচ ডিফারেন্স। সো টাকা পয়সার হিসাবটা যদি করতে যাই, আমাদের সিঙ্গেল ডর্ম নর্মালি মেইন সিটির বাইরে, টোকিওর বাইরে যেসব ইউনিভার্সিটি ওখানে অ্যারাউন্ড 40,000 আশেপাশে হয়। আমার ডর্ম ফি এখন কারেন্ট আমার ডর্ম ফি 34,000-35,000 মতো পড়ে, অ্যারাউন্ড ওরকমই পড়ে। সো 30,000-40,000 মধ্যে ডর্ম পাওয়া যায়, আরো কমেও পাওয়া যায়, আরো বেশিও পাওয়া যায়। 30,000 ইয়েনের আশেপাশে যদি তুমি একটা মধ্যবিত্ত রিসেন্ট লাইফ মেনটেন করতে চাও, কেনাকাটা খাবার দাবার ডেইলি বেসিস এগুলোর জন্য 30,000 ইয়েন যায়। ট্রান্সপোর্টেশনটা ভ্যারি করে, আমরা নর্মালি সাইকেল নিয়ে নিই বা বাসের থ্রুতে আপ ডাউন করি। যখন বাস পাস বা ইটেপিন নিয়ে নিই তখন পুরো বছরের ফি একবারে দিয়ে দেওয়া লাগে, অথবা যেসব জায়গায় বাস নাই ওসব জায়গায় তোমাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হতে পারে, অথবা সাইকেল ইউজ করে। নর্মালি এখানে সাইকেলটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ করে। সো ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য একটা ফিটা থাকেই। প্রত্যেক মাসে মাসে হেলথ ইন্স্যুরেন্স একটা দিতেই হবে তোমাকে 3,000 ইয়েন করে, এবং মোবাইল বিলটা আছে, মোবাইল বিল 1-2-3 হাজার ইয়েনের মতো থাকে, এবং আরো এক্সট্রা প্রায় 10,000 ইয়েনের কাছাকাছি তোমার ইউটিলিটি বিল এন্ড অল এগুলা তোমাকে দেওয়া লাগে মোটামুটি। সো অ্যারাউন্ড ওভাবে যদি যাই তো 40,000-50,000 ইয়েনের মতো তোমার পার মান্থ সেভিংসটা থাকে, যদি খুব বেশি উড়াউড়ি না করে থাকো। তো তুমি প্রত্যেক মাসে মাসে যদি একটা বড় বড় ট্যুর দিতে বসো তাহলে অবভিয়াসলি তোমার কাছে 1 পয়সা থাকবে না। তো এটা ছাড়াও তুমি যখন এয়ারপোর্টে যাবা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি পার্ট টাইম করবা কিনা। যদি বলো পার্ট টাইম করবা, তোমাকে পারমিশন দিয়ে দিবে। তুমি উইকলি 28 ঘন্টা কাজ করতে পারবা, বাট উইকলি 28 ঘন্টা এটা ওভারলোডেড একটা ওয়ার্ড। তুমি এখানে আসছো পড়ালেখা করতে, রিসার্চ করতে। সো উইকলি 28 ঘন্টা তোমার পক্ষে কাজ করাটা অমানসিক। অনেকে করে, যাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো না, অনেকে করার চেষ্টা করে। বাট তুমি যদি উইকেন্ডে বা একদিন দুদিন উইকলি ধরো তুমি 5-6 ঘন্টা 7 ঘন্টা এক্সট্রা কাজ করলা, তাহলে তুমি মোটামুটি 30,000-60,000 ইয়েন করে পাইতে পারো। যত বেশি পার্ট টাইম করবা তত বেশি তোমার ইনকামটা বাড়বে। বাট দেন এগেইন এটা কখনো রেকমেন্ডেড না, কারণ পড়াশোনা আগে, তোমার রিসার্চ আগে, তার পরবর্তীতে সময় বাঁচলে ডু দ্য পার্ট টাইম ওয়ার্কস। অ্যান্ড আর একটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা হচ্ছে, যখন তুমি দেখবা তোমাকে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করে ফেলছে, সাথে সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা শুরু করবা। ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা এখানে এত এসেনশিয়াল যে তুমি ইউনিভার্সিটি এরিয়ার বাইরে বেরোয়ার সাথে সাথে দেখবা যে কেউ ইংলিশে কিছুই বলতে পারতেছে না। যত ইংলিশে কথাবার্তা বলতেছো সবকিছু ইউনিভার্সিটি এরিয়ার ভিতরে, ইউনিভার্সিটির বাইরে গেলে কেউ কিছুই বোঝে না। তখন পুরো লেফট অ্যালোন ফিল হয়, কোনো কিছুই বোঝা যায় না। থাকতে থাকতে অনেক জিনিস বোঝা যায়, বাট ওই সময়টাতেই যে পরিমাণে হ্যাসেলটা যায়, এখানে ব্যাংক থেকে শুরু করে মার্কেট প্রত্যেকটা জায়গায় জাপানি ছাড়া কিছুই পারে না। সো বেসিক কথাবার্তা টুকটাক 2-3 মাসের মধ্যে কিছু কিছু শেখা যায়, অন্তত বুঝলে হচ্ছে, বলতে আর পারার দরকার নেই, বুঝলে হচ্ছে ও কি বলতে যাচ্ছে, তাই তো? অথবা তুমি একটা দোকানে গেলে, অথবা একটা ব্যাংকে গেলে, অথবা গাড়িতে আসা যাওয়া করার সময় যে বেসিক কথাবার্তাগুলো বলো ওগুলো শিখে নিলে দ্যাট গুড এনাফ। আর পার্ট টাইমের মধ্যে যদি বেসিক কনভারসেশন লেভেলটা যদি কারো যদি ক্লিয়ার থাকে, তাহলে ওর জন্য পার্ট টাইমটা অ্যারেঞ্জ করা ইজি, কারণ ইংলিশ স্পিকারদের তেমন একটা পার্ট টাইমের সুযোগ পাওয়া যায় না এখানে। সো এটাই হলো আমাদের মোটামুটি স্টুডেন্ট লাইফ, স্টুডেন্টের টাকা পয়সার হিসাব এবং পার্ট টাইমের হিসাব। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ এ ডিসেন্ট লাইফ, ইউ ক্যান ডু ইট উইথ ইউর ফ্যামিলি। তুমি তোমার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে পারবা। তুমি একটা ম্যারিড কাপল বা আনম্যারিড কাপল যেভাবে হো, তুমি তোমার ফ্যামিলি সাপোর্ট দিতে পারবা, বাট সেভিংস জিনিসটা তেমন একটা থাকবে না। যদি তুমি একদম সিঙ্গেল হয়, তোমার কাছে কোনো পিছুটার নাই, কাউকে টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না, নাথিং এট অল, দেন তোমার কাছে প্রত্যেক মান্থ এন্ডে একটা ভালো সেভিংস থাকবে। বাট এই স্কলারশিপটা দেওয়া হয় এমন ভাবে যেন তুমি তোমার ফ্যামিলি চালাইতে পারো। এন্ড অবভিয়াসলি ফ্যামিলি চালানোর শেষে তোমার কাছে কি থাকবে না, তেমন একটা সেভিংস থাকবে না। যদি পার্ট টাইম করো সেক্ষেত্রে তোমার কাছে বলা যায় একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্টের সেভিংস রাখতে পারবা। সো এটাই হলো আমাদের জাপানের লাইফ। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এখানে সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সাকুরা বা চেরি ব্লসম সিজনটা। এটা খুবই সুন্দর একটা সিজন। এই জিনিসটা ইভেন আম কোয়াইট লাকি দ্যাট
আমি যখন জাপানে এসে পৌঁছাইছি তখন আরো 1 সপ্তাহ ছিল সাকুরা সিজন। আমি প্রায় 7 থেকে 10 দিন এক চতুর্পাশে সাকুরা ট্রি, গাছ থেকে ফুল ঝরতেছে, এর মাঝখানে সাইকেল চালাচ্ছি। ইট ইজ অ্যান ওয়ান্ডারফুল থিং টু এনজয়। অ্যান্ড দেন আমরা তো জীবনে স্নোফল দেখি নাই, তো স্নোফল আমি নিজে এখনো পর্যন্ত দেখি নাই। সো আমি ওয়েট করতেছি পরের বছর স্নোফল দেখার জন্য। সো ইটস এ নাইস থিং টু এনজয়, হোপফুলি। অ্যান্ড আমার আশেপাশে এটা যেহেতু আগ্নেয়গিরির দেশ, সো খুবই সুন্দর কিছু আগ্নেয়গিরি, যেগুলা মাউন্ট ফুজি বা মাউন্ট সুকুবা, অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি আছে যেগুলা খুবই সুন্দর, বলা যায় কি টুরিস্ট প্লেসেস। সো সবকিছু মিলায় হোপফুলি যারা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্ট তাদের জন্য একটা সুন্দর জার্নি সামনে তোমাদের জন্য ওয়েট করতেছে। সো এই হইলো আমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জার্নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রায় 40-50 মিনিট ধরে আমার বকবকানি শোনার জন্য। সো এইটুকুই। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে, I'm up for questions. Thank you. Thank you very much, sir, for such an insightful and informative presentation. I'm sure our participants have gained valuable knowledge regarding why Japan is an excellent destination for higher studies, the next scholarship application process, SOP and research proposal presentation, contacting professors, university and laboratory selection, student life, and research culture in Japan.